إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Nije vominatio ders, učevme el aslu l'awwal, prvata osnova koju treba sveko jedan musliman da je znaje, da je razberi i u isto to vreme da je stavi vo praksa, znači da je praktikuvat. Večerva bi idnillahi ta'ala ke učime el aslu thani, vtorata osnova koju treba muslimano da je poznava, da je nauči, da je razberi i posle toga da je stavi vo praksa i posle toga da gi povikuva njegovite najbliski i da gi uči njegovite najbliski. Zato je mnogo važno isto da se povtoruvat. Znači znanje to da se povtoruvat. Koga imame znači nastava, koga imame učenja, toj den barem da se povtori minatio ders. Za taka da imame temite, da gi imame znači to što se učilo vo minatio ders, da bidi znači presno, da bidi znači friško to kajnas. I taka so tek na vreme to se povrzuvat jedna so druga tema. I tako se gradime znači vo naše to znanje. Šehul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah veli deka vtorata osnova glasit: Amar Allahu bil ijtima'i fi din wa naha 'ani at-tafarruqi fihi, فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. Allah subhanahu wa ta'ala ni naredi nas da se sujedinime vo njegovata vera. Znači, od osnovite ova vera, od glavnite osnovi, od glavnite bazi na ova vera, od glavnite temeli na ova vera je da se sujedinime vo Allahovata vera. وَنَهَانَ نِتَّفَرُّقِ فِيهِ. I istovremeno, koga ni naredi Allah subhanahu wa ta'ala da se sujedinime, ni zabrani nas da se razedinime, da se razcepime. Znači, nije naredeno da se sujedinime, a nije zabraneto da se razcepuvame. Ova je od bazite, od osnovite na našata vera. Ova osnova je objasna Allah subhanahu wa ta'ala toliko jasno, znači vo Kur'anu i vo sunnetu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, so toliko jasni zborovi tefhemuhu el-awam, što gi razbirat i gi sfakat i jednostavnite luge. Znači, koga veli meni jednostavnite luge, toga awam, znači togaš kako je so ti što se intelektualci, ti što se, znači, povisoko obrazovani. No ova vera je doljena za sekoja jedna klasa i vrsta na luge. Seke beše nepravda prema jednostavnite luge, ako se razbiraše tije zborovi, tije ajeti vo Kur'anu, tije hadithi vo sunnetu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, samo luge još ima vrvno školo. No toliko je jasna ova osnova da se sujedinime vo Allahovata vera i da se odstranuvame, nije zabraneto da se razsepuvame, toliko je jasna što jednostavnite luge je razbirat. Posle veli šejh Muhammed rahimullah,
وَنَهَانَ أَن نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ قَبْلِنَا فَهَلَكُوا. Allah subhanahu wa ta'ala ni zabrani nas da vidime kako oni što beja pred nas. Znači oni što beja pred nas se hristijanite i jevrejite. Allah ni zabrani nas kako muslimani da vidime kako nif. Zašto? Tije se rasepija vo nivnite veri, ima nesoglasnosti vo nivnite veri i taka faheleku se uništija. Znači se uništija. Go uništija nivni od dunjalog i go uništija nivni od ahiret, što je považeno. وَذَكَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ فِيهِ. I Allah subhanahu wa ta'ala spomnavo negovata knjiga, deka im naredil na muslimanite da se so edinat vo Allahovata vera i im zabrani, znači nije zabraneto, at-tafarruq znači rascepuvanje, razdeluvanje. وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا وَرَدَتْ بِهِ سُنَّةُ مِنْ عَجَبِ الْعُجَابِ فِي ذَلِكَ. I ova osnova se pojačuvat nezinata jasnost ona što je preneseto vo autentični sunnet od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači od jedna strana ni objasna Allah subhanahu wa ta'ala vo Kuranot ova osnova. Isto ova osnova je pojačuvat ušte poveke što? Ona što je preneseto vo sunnet od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. No pokraj ova mnogo jasno objasnenije što se sluči. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. No potom, znači koga isčezna znanje to i se raširi neznanje vo redovite na muslimanite, što se sluči? Togaž stana oni je luge koji povikuvat, odnosno nareduvat za razedinstvo vo verata, za rascepuvanje vo verata i to vo bazite na verata i vo grankite na verata. To se računi deneska, teka to je znanje i fiqh i to je razbiranje vo verata. Znači, sprotivno to od ona što nije naredeno vo Kuranot i sunnetot. Kaj tije luge se računit, tije go gledat znajen čovek, učen čovek je onja kojim kažuvat nim razdelbi, kojim kažuvat nim ti imaš sloboda na veruvanje. Nema sloboda na veruvanje, brat. Nema sloboda na veruvanje. Allah subhanahu wa ta'ala je eden i Allahovata vera što je primjena kaj nego je една, ne se mnogu. Kuranot je jedan, ne se mnogu. No tije luge, ti slobodno možeš, hurrijatu din, znači slobodnost vo verata, hurrijatul ara, slobodata vo misli. Što sakaš misliti? Ti tvojite misli nije našite misli. Ne, ti ako si iskren musliman, ako ti visina iskreno se je prihvatil ova vera, iskreno si pokoren vo izvršuvanje na ova vera, nema da praviš takvi igri. Ova vera ne je dojdena za taja da se prilagoduvat na našite strasti. Ne, nije trebi da se prilagodime sprem ova vera. Zašto? Jas, ti nije sita, mora da umrima. Znači ti ne možeš da izbegneš da ne umriš. Koga ke umriš, togaž ne možeš da kažuvaš dedo mi moj, čičko mi moj, naselenijeto moje, gradot moj, familijata moja, rodninata moja beja taka. Ne ti vredi to, ni mene, ni tebe.
Значи, тој што го сака доброто за себе си, тој не гледат луѓето што кажуваат. Луѓето што наредуваат, гледат тој, она што го наредил неговиот Господар. Тоа е важно, тоа ни придонесува на нас. Не ни придонесува нашата роднинска врска со некои луѓе, или нашиот углед во местото, или други работи. Шо велат алимите, кога некој од фамилијата од пекамберот салаллаху алейхи ва салам, алул бейт, значи фамилијата од посланикот салаллаху алейхи ва салам, ако тој е скршнат од тој пат, иако е од неговиот корен, ој до Мухамед ибн Абдилла салаллаху алейхи ва салам, не му вреди нему. Нух алейхи салату ва салам рече, тој е мојот син. Но Аллах субхана ва таала му забрани за тој да се моли за неговиот син. Зошто? Тој беше кафир. И Ибраим алейхи салату за неговиот татко. Значи, зошто се историите од пекамберите дојдени, случките дојдени од пекамберите во Куранот, за да не уча нас како да постапуваме. Нух се искушава со неговата сопруга и со неговиот син. Значи, може и ние да имаме искушение со сопругата, со синот. Ибраим алейхи салату беше искушен со неговиот родител. Но не подлегна на тие искушенија. Значи, во секоја една пекамберот салаллаху алейхи со неговиот чичко, иако му го помагаше, не ја прифати верата. Значи, во сите, во пекамберите имаме примери за како да постапуваме, значи, во нашиот живот. После тоа, значи, ثم صار الامر الى ان الافتراق في الاصول وفروعه هو العلم والفقه في الدين. Значи, тогаш стана кај луѓето, онај кој наредува да се расцепуваат муслиманите, секој да веруваат како сака тој, слободно верување, слободно мислење, тоа е знаење, тоа е разбирање во верата. И потоа вели шех Мухамед рахимуллах, وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. А оној кој повикува за соединување во верата, но ние ќе дојдеме какво соединување. Ова не е соединување на ихванул муслимин, да се соединиме како било само. Ти си ашари, ти си джахми, муатезили, суфи, тубури, не знам што, ајде ние да се собериме. Не. Тоа наредување ва'тасиму бихаблиллахи джеми'ан вала тафаррaqu. Јажето, држете се цврсто за јажето Аллахово. Јажето Аллахово не е некој заблуди од некој секти. Јажето Аллахово е Куранот и Суннетот. Со сваќањето на селефу салих, ова е нашето ограничување. Зошто сахаба, ридвануллахи алейхим, тие беа сведоци на објавата, брат. Тие имаат таја чест, не ти и јас. Сахаба гледа посланикот салаллаху алейхи ва салам пред нив, со очите нивни, како му стигаше објавата. И го знае, кога му идеше објавата, како беше, во кое стање беше посланикот салаллаху алейхи ва салам. Значи, ним им било даена таја чест. И како ти можеш да се осмелиш и да дојдеш после 300-400 години и да велиш не, јас. Што си ти? Кој си јас и ти? Ти следи она, имам Ахмед рахимуллах, брат, имам Ахмед, имаму сунна. Велит, ако немаш некој збор од селеф, значи од сахаба и децата и предецата нивни, ако немаш збор во некој меселе, не збори ти тука. Значи тие не збореле за некој меселе, застани тука кај што застанале тие. Значи не иди ти да велиш ние сега ваке па имаме, не, застани тука кај што застанале сахаба ридвануллахи алейхим. Кога велите имам Ахмед застани, значи тој застанува како е за тебе и за мене. Затоа ти што велат ние селефи. Селефи само како еден дрес. Знаеш дрес од фудбал? Да, убав дрес. Ама вистински ако прегледаш него, ако го скенираш, ќе го најдиш шуплив. Не е тој селефи, тој е телефи.
pogrešen, falšen selefi. I така се повеќината тука во Кичево и надвор од Кичево и во Куманово и во Скопје и во Тетово и во Тирана и во Босна, Сараево и каде и да се и во Германија, и во Австрија, и во Швајцарија и во Англиска. Не се тие селефи. Тие се ихванул муслимин. Но дека нашите луѓе во нашите крајеви не знаат што е вистинскиот пат на селеф, кој да дојде и да рече јас сум селеф и мислите како вистински селеф, ако имаат кратки панталони, голема брада. Не е доволно кратки панталони и голема брада. Зашто тие што го убија Усмана ради Аллаху ан, тие што го убија алейке селам рахматуллах, тие што го убија Усмана ради Аллаху ан, алейке селам рахматуллах, тие што го убија Усмана ради Аллаху ан, тие што убија Алија ради Аллаху ан, тие има огромни бради. И кратки панталони, и широки панталони, шарвали. Но пекамберот салаллаху алейхи рече за хавариш, килабун нар. Килабун нар, кучината од џехеннем. Кучина, значи песот. Пес од џехеннем. Не рече од џеннет, дека се. Џехеннем. Џехеннем. Затоа немој да се измамнуваш од надворешната физиономија на некои луѓе. Шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах вели, после стана оној кој наредуват за соединување во верата, не го велит ова, значи да се соединиме во верата, вистински соединување, не го велит ова, освен еден што е зиндик. Зиндик е отпаднат од верата. Зато веле суфистите од османлицкото, како се кажат, потомство или како го викаат, да, веле за шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах дури кафир. Дури кафир. Не значи направил новотарија нешто, не, кафир. Зато не го велит да се соединиме вистински, да се соединиме. Не ти веруваш што сакаш, ја што сакам и да се соединиме, не. Она што е во Куранот. Каде е грешката, оставаме. Ти си бил во право, јас сум бил во криво, таа грешка мојата оставаме. Се ојме на тоа кај што си рекол ти. Зошто? Тоа е во согласение со Куранот и Суннетот. Не поради јас што сум го рекол, јас мора да биде така како јас сум, не. Значи не го вели да се соединиме вистински, освен еден што е отпаднат од верата, ау меджнун. Меджнун е еден што е не, значи, токму. Да, значи меджнун, значи психички заболен. Значи ти тогаш нарекуваат ако ти речеш ајде да се соединиме ние во Куран и Суннет, ти си психички заболен. Исламот е широк, можеш да одбираш, можеш да правиш. Вие многу го стеснувате. Многу све ситничари. И други обвинувања. И други обвинувања. Ова е текстот, значи, од зборовите на шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. Шех Салих ал-Фаузан во почетокот на оваа основа вели: "Хаза ал-аслу мавџудун фил Qur'an." Оваа основа, што спомнува шех Мухамед рахимуллах, таа е присутна, се најдува во Аллаховата книга. Значи, види, ова е тербија селефија. Воспитување, селефи воспитување, брат. Како? Ти кажуваат нешто, некоја правило, некоја основа, некоја база, одма за тоа имат аргументи. Значи, ова е базата, брат. Ова е најјако оружје што можеш да го земеш со себе. Знање со аргументи. Без аргументи си лесна игра за секој еден. Шех Фаузан хафизахуллах вели: "Хаза ал-аслу мавџудун фил Qur'an." Ова база, ова основа е присутна во Аллаховата книга. Кала Аллаху Таала, велит Аллах субхана ва таала: "Ва'тасиму бихаблиллахи џами'ан ва ла тафаррaqu." Држете се цврсто за Аллаховото јаже и не рассепувајте се. Алимите на тефсир, кога го објаснуваат хаблилlah,
Allahovото јаже. Што веле, значи? Куранот и суннетот. Куранот и суннетот. Не некои идеи и некои мисли од некои луѓе. Не. Куранот и суннетот. И ва'тасиму, овде значи наредба е од Аллах субханаху. Ва'тасиму, држете се цврсто. Цврсто држете се за Аллаховото јаже и не расцепувајте се. Исто, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. Аллах не предупредува. Не бидите како оние кои се расцепија и паднаа во несогласности. Значи тие се расцепија и се во несогласности паднати. Исто велит Аллах субханаху ва та'ала: "Инна аллазина фаррaqu динахум ва кану ши'ан ласта минхум фи шеј, иннама амруhum ила Аллах." Оние кои расцепија нивната вера, и стана групации, лесте минхум фи шеј. Ти, Мухаммед, немаш ништо со ним, немаш работа ти со ним. Оние кои се расцепуваат и се разделуваат, лесте минхум фи шеј, иннама амруhum ила Аллах. Навистина нивната работа е кај Аллах субханаху ва та'ала. Значи Аллах има да осудуваат за тие луѓе, а ти лесте минхум фи шеј. Ти немаш со нив ништо. Значи не оди со ним, слушај што зборат, што кажуваат. Не, лесте минхум фи шеј. Исто велит Аллах субханаху ва та'ала: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah subhanahu wa ta'ala velit: propišano vi je vas od verata. Propišano, znači ovo je propis. Propišano vi je vas od verata. Ona što mu beše zapovedeno na Nuh alejselam. Mu beše zapovedeno to na Nuh alejselatu, znači preporačano, zapovedeno na Nuh alejselatu vesselam. Wallazi auhayna ilayk, isto to ti objaviv meni je tebe. Znači tebe Muhammed. Isto to tebe što mu beše to zapovedeno na Nuh alejselam, isto tebe to ti objaveno. Isto to go imame zapovedeno Ibrahim alejselam, Musa alejselam, Isa alejselam. Što je to? Da se sodržuvate na Allahovata vera i ne rascepuvajte se vo neja. Znači ova brat, ova im je naredeno na najdobrite Allahovi pratenici. Ovi je se ulil azm. Ulil azm, koga se veli na arapski ulil azm, se znajte 5 najizbranite Allahovi pratenici. So jedan zbor arapski. To što da razbira, znajte kad se zbori za tije 5. Ulil azm. Ulil azm se Muhammed sallallahu alaihi sallam, Nuh alaihi sallam, Ibrahim alaihi sallam, Musa alaihi sallam i Isa alaihi salatu wassalam. Ovi se 5 najdobri Allahovi pratenici. Ova im beše na njih zapovedeno. Brat. Koga nije im naredeno, kako može doći sutra reći, ne, mene ništa ne mi je naredeno. Ja možem da odlučam. Brat, ne može da odlučiti Ibrahim alejselatu vesselam. Ne može da odluči Nuh alejselam. Osven to što im beše objaveno od Allah subhanahu wa ta'ala. Znači da je sprovedat Allahovata vera onaka kako što im je objavena i ne da se rascepuvat vo neja. Ne da se rascepuvat vo neja. Ама ќе дојдат после теблихи и ихвани, теблици и ве велат, ајде 40 дена да излезеш со нас. Јас немам пари, му велиш, не велите, ајде, нема проблема. Ни велиме, каде е базата за ова излагање 40 дена, 30 дена? Каде е базата за ова? Дали го правеше пекамбарот салаллаху алейхи ва саллем, дали го правеше Абу Бакр, дали го правеше Омар, дали го праве другите сахаба, ридвануллахи алейхим? Значи, алейхи салату ва салам. Значи, немат аргументи, не се прифаќат. И тие таблици се оние луѓе кои се најдалеко од суннетот од посланикот салаллаху алейхи ва салам. И ги гледаш како се жестоки непријатели на суннетот од посланикот салаллаху алейхи ва салам. Но тие се покажуваат како добри браќа, со добра насмевка и мирни и не знам што. Но кога почне да му збори за овие бази, што се надуваат во Аллаховата книга и во сунетот од посланикот салаллаху алейхи ва салам,
ќе видиш како ќе реагираат, ќе видиш како ќе се поднесат. После вели шех Салих Ал-Фаузан хафидахуллах, така што не е дозволено за муслиманите да се растепуваат во нивната вера. Туку им е наредено и задолжително да бидат ен јекуну умметен вахидетен ала таухид. Им е наредено и задолжено да бидат еден уммет во таухид. Allah subhanahu wa ta'ala velit, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Na vistina ovaj vašiot ummet je jedan ummet i ja sam vašiot gospodar. Taka obožavajte me samo mene. Znači neko obožavat po grobovi odit i po tečina odit i velit ajde da bidime jedan ummet. Ne. Fa'budun, obožavajte me samo mene. Kada si go stavil vo praksati? A ti oda da bara na sekade risk, oda da bara na sekade deca, oda da bara na sekade streći i beričeti, no ne se vraćat kon Allah subhanahu wa ta'ala. После вели шех Салих Ал-Фаузан хафидахуллах, така што не е дозволено за умметот од Мухаммед салаллаху алейхи ва салам да се разделуваат во акида, во ибадатиха, значи во ибадетите, во прописите верски. Например, некој да рече ова е халал, иде други велит не, ова е харам, би гајри делилин, без доказ. Значи некој збори, еден вели ова е халал, други отидат вели не, ова е харам, а немаат аргументи за тоа што го зборуваат. Ова е забрането. Ова е забрането. Вели шех Фаузан хафидахуллах, без сомнеш дека од природата на човечанството, од природата на инсанот е да има несогласение. Значи, од природата на луѓето, на инсанот е да се случуваат несогласенија меѓу нив, недоразбирања. Зошто велит Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Allah ta'ala велит и тие продолжуваат да имаат недоразбирања. Илла мен рахима раббук, освен оној на кој му се смилувал твојот господар. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Значи, тие продолжуваат во несогласенија, недоразбирања. Освен кој се? Илла мен рахима раббук. Освен на оној, односно, на кого му се смилувал твојот господар. Значи, тоа се случуваат да има несогласенија. Се случуваат. Но вели шех Фаузан хафидахуллах, како се отстрануваат тоа несогласенија? Како достигнуваме ние, значи, до соединување? Тоа несогласенија се отстрануваат и исчезнуваат кога се враќаме ние во Аллаховата книга и во суннетот од посланикот саллаллаху алейхи ва саллам. Значи, ти велиш за една работа, ова е харам. Другиот вели, не, ова е халал. Имаме се недоразбирање, така? Како ќе го отстраниме ова недоразбирање меѓу нас? Кога ќе се вратиме во Куранот и суннетот. Некој вели, вака се клањаш, така? Некој вели, требиш не за колку минути пред намазот да збориш, сторив ние зад имамов, зад овега. Да, тој така прави. Добро му велиме ние, ти велиш така? Ајде да се вратиме назад, овда. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Што беше حَبْلِ اللَّهِ, ажет Аллаху, Куранот и суннетот. Да, тога што правиме, значи ќе се вратиме во суннетот. Дали пекамбарот праша така? Не. Дали сахаба праја? Не. Тогаш, ако сакаш ти искранци за ова вера да оди напред, се ти велат, ова вера ние останавме назад, муслиманиве, види ги другиве колку напред ја. Проблемот е нас, зашто ние не се врачаме во овие бази? Ако ние овие основи
ги ставиме во пракса, во нашиот живот, вистински искрено, ќе видиш колку ќе имат подобрување. Ама ние кога ќе му дојде аргументот, што му е горчлив нему, го вртит грбот. Ама тие се карактеристики на мунафиците. Карактеристиките на мунафиците, кога за нив аргументот е про за нив аргументот, тие се покажуваат дека идат, ајде да судит Куранот меѓу нас. А кога знаат дека е нешто против нив, ги гледаш како ги вртат нивните грбови. Шех Фузан вели, тоа е од карактеристиките, од особините на мунафиците. Значи тоа не е карактеристика од еден верник. Муъмин, верник не, мунафик. Секој сега треба што сака доброто за себе, се одлучи. Сакат да биде со карактеристики на еден верник или карактеристики на еден мунафик. Шех Абдулла ал-Бухари, хафизахуллах, нашиот сакан учител и шејх во Медина, велит дека шех Мухаммед во оваа основа ни објасна нас дека сме задолжени. Значи не ни е нешто препорачливо или ако можеме, не. Во оваа основа ни објасна нас шех Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах дека нас ни е задолжено да се трудиме за соединување во Аллаховата вера. Да, значи ни е задолжено, брат. Должноста, ваџиб, јеџиб, значи ваџиб. Ваџиб, што значи ваџиб? Ако го правиш, ќе бидеш награден. Ако го оставиш, ќе бидеш казнет. Алимите, што целиот нивни живот го имаат поминато во знање и барање на знање и учење на знање, тоа е вистинско знање, брат. Не е знање ти си учил 2-3 години или си прочитал книги на албански, не знае 2 збора да збори арапски, прочитал на албански книги и мисли тој знае све. Тој научил кај алим 70 години помина, брат, брадата обелена му во ислам. И тој брадата негоја нема чепната, брат. Во ислам, во учење на сунетот од посланикот за 70 години. И после ти ќе се упатиш во некоја европска држава, леталко си, не знаеш ништо и велиш нема како мене. Ти велиш тој Фаузан е таков, тој Абад е таков, тој Рабија е таков, тој Убейт el-Џабир е таков. Албани таке, Уфемин таке, Бин Баз таке, тие се од кралот, тие се вакви, тие се такви. Брат, шех Албани рахимуллах, по 16 сати во мектебето Захирија во Дамаскус. 16 сати нашкала слоше, читаше книги. 16 сати. Ти пробај 16 минути нашкала и читај, па ќе видиш колку е лесно. Некој види, не може нашкала седа така, не да чита. 16 сати, брат. И после велат, шех Албани рахимуллах, платен е од евреите. Другите велат не платен е од комунистите. Значи самите немаат согласност од колку е платена. Брат, овие се имами. Затоа ние треба да се вратиме во сваќањето на овие имами. Шех Абдулла Бухари хафизахуллах велит, зошто шех Мухаммед, писателот, авторот на оваа книга, зошто остави да следи оваа втора основа после првата? Значи првата беше искреноста, да се спроведи Аллаховата вера искрено само за Аллах субхана ва таала и забранување на ширкот. Зошто шех Мухаммед рахимуллах одма после таја основа е спомна оваа основа што ние вечерве учиме како втора основа? Зошто? Али ми ти ови работи ги мислат, брат. Не само може земат книга и читат, ја прочитав денеска 30 страни. Не, али он мисли зошто го натера, што беше себе под причината да тој оваа основа како втора да ја спомни.
можеше да ја задоцни, можеше како прва да и така, значи, алимите мислат и вакви работи, брат. И затоа тебе алимите ти го сервираат тоа. Како вели шех Рабија хафизахуллах, кога ќе седниш кај еден алим, тој ти го сервира знанието да ти може сам да читаш од книги само, 10 години ќе поминеше и ќе се мачеше и не можеш да стигнеш до тоа знање. А тој ти го сервира, зашто 70 години искуство. Шех Абдул Бухари вели, зошто следит ова основа како втора? Вели Шех Абдул Бухари хафизахуллах, како сакаше, како да би сакал Шех Мухамед да направи замерка, а тоа е дека расцепувањето, несогласувањето во верата и кавгите во верата се причина за паѓање во ширк и паѓање во заблуда. Зошто? Зошто шејтанот, кога се случуваат овие работи, расцепување, кавги, несогласувања, недоразбирања, шејтанот најдува тогаш можност како тој луѓето кога се расцепени, ќе не се соединети, многу е полесно за него и можностите се многу повеќе за тој да ги втерат нив во ширк и во заблуда. Од кога тие се соединети и имаат, значи, знање. Така што вели Шех Абдул Бухари хафизахуллах, како се случуваат соединување во верата. Како се случуваат соединување во верата. Зошто? Амаран Аллаху бил иджтима. Значи, Аллах ни нареди нас да се соединиме. Како е тоа соединување? Шех Абдул Бухари вели, ние се соединуваме на вистината, со вистината, во вистината. Ова треба да го дојдеш дома, да размислиш, не, значи си слушнал еднош и се како на вистината, со вистината, во вистината. Ала л-хаққи, бил-хаққи, ва фил-хаққи. Со вистината, на вистината и во вистината. Значи не се соединуваме ние на невистина, во невистина. Не. Се соединуваме, значи, на вистината, во вистината, со вистината. Најдостојни луѓе на оваа основа, основата за соединување, се ахлу сунна вал джамаа. Затоа се нарекуваат ахлу сунна вал джамаа. Значи, луѓето на суннетот и джемаетот. Джемаетот, ама джемаетот во вистината, брат. Не джемаетот во невистина. Како што рече Абдулла ибн Месуд ради Аллаху ан, иако си може би еден, ама ти си на вистинскиот пат, енте джемаа, ти си джемает. Значи, джемаетот во верско разбирање не се гледат во бројката. Се гледат во тоа што го следиш. Се гледат во тоа што го следиш. Зошто ахлу сунна вал джамаа тие се соединуваат на вистината, со вистината, во вистината. И важна точка што треба тука да се спомнит, забрането е да се оддалечуваме и да се расцепуваме од ахлу сунна вал джамаа, од оние кои се на вистинскиот пат. Забрането ни е. Значи не е можеш да се расцепиш ако сакаш, нема тука ако сакаш. Забрането ни е да се оддалечуваме, да се одделиме од ахлу сунна вал джамаа. Зошто? Вели Шех Абдул Бухари хафизахуллах, لأن مفارقة أهل الحق في حقيقتها مفارقة للحق ولا بد. Вели Шех Абдул Бухари хафизахуллах, зошто одцепување, оддалечување од луѓето на вистината, во суштина тоа е оддалечување од вистината. И без друго е тоа. Значи, некој, што значи тоа да го сватите, полесно да го сватите? Некој може да мисли, јас ќе стоам на овај пат. Не ми треби мене ни тој шејх, ни тој ученик,
ни тој талебул илм, студент, не ми треба мене. Јас сам. А ти знаеш дека ти се на вистинскиот пат. Но поради некои работи што се случиле, може би меѓусебни односи, не ти пасират или не ти помогнал или ти не си му помогнал, не знам што, се го оставаш. Или не ти пасира нешто во односите што ти знам јас и се оддалечуваш. Но тоа твое и моје оддалечување од луѓето на вистината, во вистина ти се оддалечуваш од вистината. Зошто таа вистината не е нешто што лета во воздуха. Вистината е носат мажи е носат. Аллах затоа не само со Куранот дојде и пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Аллах имаше моќ да го објави Куранот, готово, без посланикот салаллаху алейхи ве селем, но го испрати посланикот салаллаху да ја носи таа вистина, да повикува за таа вистина. И така сахаба редвануллахи алейхи. Затоа немој да мислиш ќе ги оставам тие алими што се на вистината и јас ќе седам на вистина сам. Не, ти си лесна игра за шејтанот. Исто така, тие луѓето на невистината. Не е само да ја оставиш невистината, туку треба да ги оставиш и луѓето на невистината. И луѓето на невистината, зашто таа невистина не е во облаците, во воздухот, таа невистина. Таа имаат луѓе кои носат, кои промовираат, кои шират, кои повикуваат за таа невистина. Затоа повеќето текфирци, хауарич, велат, ние сме против терористички напади. Избора вели, ние за тероризам сме држале дерсови. Ама терористите не ги спомнале. Бин Ладен, Абу Бакр, Зархауи, не знам други, не ги спомнуваат. Зошто тие се за ними херои. Тие се за ними шухада. Шехиди се за нима. Значи зборам за тероризам, а терористот е шехид кај мене. Ти си само играч за да го измамиш овај система. Тие се плашија, се затворот е тежок. Мора да сменат лентата. Мора да сменат касетата. А не дека го смениле нивните идеи и идеологии. Истите се. Се тој што менјават, тој машки менјават. Никогаш не било страмно да се вратиш во вистината. Кај Селев беше нешто вредно и фалено да се вратиш назад. Ебул Хасан ел-Ашари на ден на џума, оние кои ги негираат својствата Аллахови, тој беше формирачот на таа идеологија, брат, ешаризмот. Што од ешаризмот е матурдизмот што е кај нас тука во околијата. Абу Хасан ел-Ашари кога свати дека патот на Имам Ахмед рахимуллах е вистинскиот пат, а тој што бил тоа 20, 30, 40 години во заблуда, облече 2 кошули за џума. 2 кошули. Во правење на хутбе, на мимбер, качен, извади едната кошула и ја остави на страна. Рече, така го ваđам ја патот на ешаризмот од мене. Се откажувам од него. Значи пред джемает, илјадници не рече, ке ми речат, абе ти па како беше 30 години вака, не порно да речат луѓето за тебе така беше, од што утре ќе станеш пред Аллах субханаху ва таала и работата ќе ти биде многу лоша. Така брат, никогаш не било, значи не било нешто неценето. Не, тоа е ценето, а се врати човек да рече, јас бев на тој пат, но се покајувам. И Аллах ги сака оние кои се покајуваат вистински. Ама тие се играчи. Тие не збориме за тероризмот, за да им ги измијат очите на Удба и Мудба и не зна кој другим. Ама терористите кај се? Тие што го прават тој актот, тоа не беше актот од небо дојде од никаде. Тие имаше луѓе, тие што го правеа. Не, тие шахиди ги прават. И ден денеска плачат за ним, тие солзи плачат. Шахид од филан. А не дека ти се джаволи. Джаволи се прави.
Zato, znači, ne ostavaj, brat, ove menheđ selefi. Ne menheđ što možeš da si zamisliš sami od sebe si i da si fantaziraš sami od sebe si. Ovdje ima, brat, pravila. Knjigi se ovdje, brat, tomovi se napišani za ovaj menheđ. Od vremena na sahaba do daneskog limita. Ti ne možeš da dođeš daneski da izveduješ drugi novi raboča. Ama za žal te kad ljudi to ne znat ovaj menheđ, ova metodologija. Togaž ide sveko jedan kažuva nešto i ljudi to mu veruvata. Od Šejh Abdullah Buhari, hafidahullah, od znacita na ahlu sunna wal jama'a je da ti je povikuva za sojedinuvanje v Allahovata vera. No sojedinuvanje, kako rakovme, ne sojedinuvanje po našite strasti, misli i ideji, sojedinuvanje vo soglasenije Kuranot i sunnetot od poslanika sallallahu alaihi wasallam so razbiranje na selefu salih. Ovo odznacite na ahlu sunna wal jama'a. A odznacite na novotarcite ahlul bid'a, odznacite nivni povikuvat za rasepuvanje. Zašto? Se tije, što velat tije? Velat, vije gi rasepuvate lugeto. A što to od rečko? Vije gi rasepuvate lugeto. Ne, nije stojmena bazata. Ova baza je vaka. Neko koga izlaga tutre so novi raboče, to se rasepuvat on nas. Nije se ga za ater da mu pravi, ne ojme so nego, mu veli ne, nije pak so ime tuka nova baza. Ti si to ko se rasepuvata. Ama ti je na narodot, se to ako izgleda kako rasepuvaš, kako fitneđija, ljudi to ne mogu kupuvat nego to. Nema da imat sledbenici. Što pravi to, veli ne, ti je prav take. Zašto? Se nije utre bez drugo, treba da predupreduvame protiv nego. Da, treba da predupreduvaš. Ne to je rascepuva, ne, treba da predupreduvaš nekoj, ti go poznavaš nekogo, kradec. I ja go znam kako mnogo dobar čovjek. I mu go ostavam klučot od moja kuća. Imam poverenja. Ti ideš, te kako znaš podobro od mene. I mu veliš, Semir, pazi, ovaj ke te kradit. Jaz, ako sakam dobroto za moja ta kuća i sigurnosta, ke te poslušam, ke preverime, ke go testirame, taka? Ova je dunjalog, brat. To je što može da te ukradi doma? Parita. Nameštajot, mašina, što da imaš, što ti zna. Da. No, onaj što ti je kradit verata, odnosno što ti je rasipuvat verata, to ti uništava tebe ne samo dunjalokot, i ahiretot. Znači ovdje ušte požestoko treba biti predupreduvanje. Kako možeš od drugi ti da go zemiš sovetot za dunjalokot tvoj, za kolata, ne moja davana je to se vozit brzo so kolata, ti pravi so kolata vaka, taka, ne znam što, i ti mu veruješ, ne ti ja davam kolata utra. A mu trebi ne, ima potreba da je Skopja. I za što mu te rasipiti ta kolata samo. A drugi ov te rasipovat verat i veliš nebe arenje do nekada. Pekamber sallallahu alaihi wa sallam, koga beše jednoš vo pazarod na Medina, stavi rakata, imaš urmi, vo vreća, urmi. Stavi Pekamber sallallahu alaihi rakata, gornite urmi, beja ubaj urmi. Dolnite z dola, beja fateni so vlaga. Znači, počne da se rasipuvata. Pekamber sallallahu alaihi wa sallam reče, što je ova? Čovjek počne da se opravdavat. Togaž mu reče Pekamber sallallahu alaihi wa sallam, men gašana lejse minna. Koj nas ne preveruvat, ne od nas. Ali mi te velat, v objasnovanju to ovaj hadis, ovaj prevaruvanje vo urmi dunjalog. A kako ke beše da beše to prevaruvanje, versko prevaruvanje? Ovdje jedan primjer, sada surmive mi tekna jedan primjer, jedan šejh od Palestina, šejh Esad Za'tari, što smo ga imali vo Medina isto,
Рече, со пример за овошје така, рече некое овошје, кога е расипано тоа овошје, слушат, алейкум селам рахматуллах. Влези, брат. Го слушаше шејхот рече, кога некој овошје е расипано. Слушајте внимателно. Расипано е овошјево. Не вели цеа паметен човек, ајде стави го ова јаболко во другиве јаболка што се добри, ќе го поправат него. Се сосетење со добрите јаболка, ќе го поправат него. Не, седењето на тоа расипано јаболко ќе ги расипите другите, така? Така е исто седење со новотарци, бидачи. Немој да мислиш, не на касе тој со нас или ние семе со него ќе се подобри, не тој ќе те расипите. И колку луѓе, брат, сме виделе, биле карпи во знаење. Се покажувало со прст кога оделе на улица тие. Ова е тој филан. Но денеска се во заблуда. Зошто? Кога почнале да се движат со новотарци. Кога почнале да се движат со новотарци, тоа се случува. Шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, вели, исто од оние ајети кои ни наредуваат за соединување во верата и отстранување на несогласностите, како вели Аллах субханаху ва таала, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Вели Аллах субханаху ва таала, значи ова е лекот, ова е излезот од нашите проблеми. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, кога имате вие во некоја работа несогласност, спор, недоразбирање, што да правиме? Шо вели Аллах? Фаруддуху, вратете го таа работа ила Аллах, кај Аллах. Значи Ибн Кефир рахимахуллах во Куранот да ја вратиме. Вар Расул, и вратете таа работа кај Аллаховиот пратеник. Кога беше жив пекамберот салаллаху алейхи ва салам, сахаба одеа кај него. После неговата смрт се враќа во суннетот. Значи, кога имаш некој недоразбирање, некоја кавга, некој спор, врати го каде ни кажал Аллах. Аллах, ова е Аллахов говор. Фарудуху, значи вратете ила Аллах, вар Расул. Ин кунтум, ако вие туъминун, верувате во Аллах, вал јаумил ахир, и верувате во судниот ден. Значи, ако ти веруваш ќе бидеш оживен и ќе даш пресметка, тогаш што треба кога имаш некоја недоразбирање со мене, со тебе, со други? Вратете ја таја работа кај Аллах и кај неговиот посланик. Тоа е илачот, тоа е излезот. После вели Шех Фаузан хафидахуллах, а оние што велат, секој еден остануваат на неговиот пат, секој еден остануваат на неговото верување, сите се слободни во нивните мисли, сите бараат слобода во верувањето, слобода во зборењето, хада хуел батил, аллади наха Аллаху ан. Ова е невистина, ова е погрешно, од кој забрани Аллах субханаху ва таала. Дошто Аллах субханаху ва таала што рече? Ва'тасиму бихаблиллахи џами'ан. Значи, држете се цврсто за Аллаховото јаже. Не рече Аллах субханаху ва таала, правите што сакате, слободно верување, слободно мислење. Не. Вратете го, држете се цврсто за Аллаховото јаже. Значи, секогаш кога имаме некој недоразбирања, дали тие се недоразбирања во акида, во базите на верата, или се недоразбирања, несогласности во фикот и други недоразбирања, увек се враќаме назад во Куранот и Суннетот. За кого ќе потврдат доказите од Куранот и Суннетот, него го поддржуваме. А кој погреши, му велиме, грешка имаш. Да. А не да му велиме за атер, ама тој е наш, тој е ваке, тој е таке. Пекамберот салаллаху алейхи ва салам беше неговата роднина во Мека. Чичковци и таке натаму, цело негово племе. Но
Им кажа така, ве пред Кулу ла илаха ила Allah. Речите ла илаха ила Allah. Туфлиху. Ке бидите успешни. А кој не потврдува, значи неговото место е джахеннем, брат. Не велеше не, па овие се моја блиски, овие се пријатели, овие ме поддржувале, овие јас сум израсна со нив и така натаму. Значи затоа нашиот пример е пекамберот саллаллаху алейхи ва селам. Шех Фузан хафидахуллах вели од доблестите Аллахови, од добрините Аллахови е да до денешна денешница е Куранот и суннетот од посланикот салаллаху алейхи ва селам присутни во нашите раце. Кога го читаш ти Сахих ал-Бухари или Сахих Муслим, како да го слушаш пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Значи тие се зборови од пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Во другите вери не постојат ова, брат. Не постои синџир на хадиси. Имат меѓу Муса алейхиссалату вассалам и Теуратот илјадници години прекини. Меѓу Иса алейхиссалату вассалам и првиот инџил што се запамтил кај нив, стотици години прекинување, нема поврзување. А ние ги имаме од колено до колено, до посланикот салаллаху алейхи ва селам. Ова работа ние треба да ја цениме, брат. Ова не е, значи, нормално така да го мислиме ние. Не, ова е доблест што Аллах субхана ва таала не почестил нас како муслимани. Што вели пекамберот салаллаху алейхи ва селам? Вели пекамберот салаллаху алейхи ва селам: "Инни тарикун фикум ма ин тамассактум бихи лан тадиллу ба'ди китаб Allah ва суннати." Вели пекамберот салаллаху алейхи ва селам: "Јас ви оставам вас нешто. Ако вие се држите за тоа, никогаш нема да паднете во заблуда." Значи, ова е гаранција од кого? Од пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Некој ти дава тебе гаранција за колава. Ти велиш, фирма Ауди, VW ми дала од Германија гаранција, се гордеаш со гаранцијата, така е? Ова е гаранција од Мухамед Мустафа салаллаху алейхи ва селам. Аллах вели за пекамберот: "Ла янтиqu анил хава." Овај не зборува од неговите страсти. "Ин хуа илла вахјун јуха." Тоа е навистина објава која му се објавуваат нему. Пекамберот салам ни дава нас гаранција: "Инни тарикун фикум ма ин тамассактум бихи лан тадиллу ба'ди." Јас ви оставам вас нешто. Ако вие се држите за тоа, никогаш нема да паднете во заблуда. Што е таа гаранција што не сочувуваат нас од заблудата, од погрешниот пат, од излизгување? Китаб Allah, Аллаховата книга, ва суннати, и мој суннет. Значи, тоа е нашата гаранција, тоа е нашата сигурност. Кој се чуваме ние? Значи, кој се чуваме од заблуда, од излизгување, од погрешни патови. Но, вели шех Салих ал-Фаузан хафидахуллах, треба да бидеме предупредени од оние кои велат, значи имат секта, а тоа е Ихванул Муслимин. Ихванул Муслимин, што велат тие? Нечтемиу фима иттафакна алей. Ајде да се соединиме, да се собериме во оние работи кои имаме согласение, еднаквост. وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْض فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ. И да се оправдуваме еден со друг во оние работи кои имаме несогласение. Значи, не сте несогласени, сега да ги вратиме во Куранот и Сунетот да се исчезнат тие, не. Оние работи кои ги имаме заеднички, да се собериме за нив. А тие што не ги имаме заеднички, да се оправдуваме. Па тој може дваке, море тоа нешто. Значи, да бараме различни, многу бројни оправдувања.
Šejh Fuzan šta velit? Hada la šekkun ennehu kelamun batil. Ovo je bez sumneš govor na nevistina. Vaka se ihvanul muslimin. Kajnim kenajš site vrste na sekti. Duri kenajš i hristijan i jaudi i kajnifa. Вони вните радови. Zašto? Oni je raboče, što imame, znači, zajednički jazik, tako je rečeno, kje se sojedinime. Ona što nemame zajednički jazik, što imame različni mislenja, kje se opravduvame. I zato, a može bi, kje gi najdeš tije luge, se mnogo golem broj. Se oke dojt Ahmed Kalaja i Bekir Alemijevo milenijum vo Kičevo, može ke dojat Iljada. A ke dojt Džemal Jakupio Skopje, može se 15 duši braćata tuka. I ti veliš, vidi koji broj odat kajnifa. Zašto? To je na svakogo mogu praviti čefot. To što svakogo saka da vidi dobar. Nije ne rabotime vo osiguranje. Nije ne rabotime vo osiguranje, orče. За да му го правиме сакому чефот. Се ти кога работиш во осигурање, кога ќе дојде некој клиент, ти сакаш да го придобиеш, така? Така. Сите добри насмевки му ги покажуваш. Ова работа не е смевка, насмевка, брат. Овде се работи дженет или джехеннем. Дженет или джехеннем. Ти треба да одлучиш. Немат na'dhuru ba'duna ba'd fima ihtalafna. Nema to opravduvanje во она што немаме недоразбирање. Од ова ги има ти како правило кај ихванул муслимин, ова е правило кај нифа. Да, брат, ова е правило. Шех Ахмед ен-Неджми, рахимахуллах, еден од врвните алими во нашиот век што живеле, што вели? Ихванул муслимин ке се како еден супермаркет. Значи, во супермаркет сите артикли ги најдуваш. Ама тоа е маркет за купување. Ова не е вера, ти со верава да правиш трговија. Значи, треба многу пазење. И затоа немој да се некогаш можат ке ти речат, види, ако тој беше во вистински пат, ако тој беше знаен, ќе беа сите со него. Не. Пекамберот салаллаху алейхи ве селем вели, ке дојдат пекамбери на судниот ден. Пекамбери, не луѓе повикувачи, брат. Пекамбери ке дојдат, нема заднив, ни еден следбениц. Тој пекамбер е, брат, не му дошло објава, Джибрил алейхи селам дошло од небо, му објава од Аллах субханаху ва таала. Нема никого со него. Ке има пекамбер само еден со него, еден. Зато, брат, ние не сме заинтересирани за многу голем број. Се ако бевме заинтересирани за голем број, ќе го правиме на сите кефот и ќе бевме вработени дури. Зашто тие се тука со средни школа, брат. Тие се со средни школа, тоа вадредни некој дел. Вадредно, средна школа, ванредно го завршил, Скопје. Шех Фаузан хафизахуллах вели, некои луѓе за овие идеи да ги шират во редовите на муслиманите, пренесуваат, шират лажни хадиси. А тој е хадисот, што не е хадис вистински, не е сахих, туку е даиф, слаб хадис, е ихтилафу уммети рахма. Несогласението, недоразбирањето во мојот уммет е милост. Джами ти рекол пекамберот. Да? И ти го кажуваат овај хадис, и ти мислиш, видио ми кажа хадис овде рече. А ти не знаеш дека хадисите се класифицираат хадис, даиф, хасан, сахих. Па има некој пат и сахих што се анулирани тие, аброгирани што се. И ти не знаеш, овој сахих ти овелит можат. Сите овие работи треба да ги имаш во предвид. Затоа, значи, овај хадис, ихтилафу уммети, алейки селам рахматуллах, ихтилафу уммети рахма, значи недоразбирање во мојот уммет е рахма, овај хадис е слаб, невалиден хадис. Шех Фаузан што велит? Шех Фаузан што велит?
Ел-ихтилафу лейса рахма. Недоразбирањето не е милост. Ел-ихтилафу азаб. Недоразбирањето во верата е казна. Казна, азаб, не рахма. Зашто Аллах субханаху ва таала што велит? ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Немој да бидите како оние кои се расцепија и имаа недоразбирања после тоа кога им дојдоа на нив јасните аргументи. Кога им дојдоа нив објави од Аллах субханаху ва таала, тие пак паднаа во несогласение, недоразбирање, во расцепување. Немој да бидете ла текуну келлезина тефарраку. Немој да бидете како оние кои се расцепија. Значи ни забрануваат Аллах субханаху ва таала. Ти ако си вистински верник и го слушаш Аллаховиот говор, што се очекуваат од мене и од тебе и од нас? Да го спроведиме. Не многу да размислуваме дали мојот или не мојот. Исто вели пегамберот салаллаху алейхи ва саллам: Инна Аллаха јарда лекум фалатан. Аллах е задоволен со вас во три работи. Ен та'будуху ва ла тушрику бихи шејан. Да го обожавате само него и да не му правите ортак. Тоа е прва работа. Втората работа е ен та'тасиму бихаблиллахи џами'ан ва ла тафарраку. Втората работа, значи ова ти сакаш Аллах да биде со тебе задоволен, значи секој верник се прашува дали сакат Господарот мој да биде задоволен или да биде лут на мене. Ти бара задоволството Аллахово во овие работи. Прва работа да го обожаваш само него, да не му правиш ортак. Втора работа е држете се цврсто за Аллаховото јаже и немој да се расцепувате. Третата работа е ен тунасиху мен валлаху Аллаху амракум. Да бидите искрени советувачи спрема оние на кому му дал Аллах над вас власт. Значи искрени советувачи. Ова е третата основа која учиме едниот дерс, биднилахи таала, да бидеш искрен советувач на оние на кому му дал Аллах субханаху ва таала власт над нас. Значи како се дават совети на владари и така натаму, не се дават совет на владар на мимбер, на радио, на новина, на Фейсбук. Забранете се овие работи. Да. После тоа, вели шех Салих ал-Фаузан хафизахуллах, не е намерата да ние во нашите меѓусебни односи да се судиме, да се врачаме во Куранот, да не суди нас Куранот за работи кои се работат само за наследство. Значи во Куранот ни објаснато како да се наследуваш, да го даеш, да го поделиш наследството. И некако кај нас што имаме некои си традиции тука на женското да не му се даде ништо. Му е одредено тука, дали мажено или не мажено е. Му е одредено колку да земите. А кај нас не, женско, мажено, не знам што. Та имат право кој му е доделена во Куранот. Но многуте луѓе, значи исто во арапскиот свет, тие кога идат до вакви замки, до вакви спорови, значи тогаш велат, ајде да се вратиме во Куранот сега. Не дека тој искраен следец на Куранот е во сите работи во животот, ама во ова работа не му прилага, зашто му паѓат еден добар, убав дел. Зашто во овие работи, брат, овде се врзани, ке начо гледаме, тој го гледал мајка му, тој не е гледал, така? Крај на крај, шеријатски му се поделуваат секому исто. Не, немаат малиот по големиот. Сите имаат задолженост да го гледаат родителот, мајката и таткото, сите немаат мал, помал, среден, немаат разлика, а исто кога ќе дојдит за поделување на наследството, тука не се гледат некој гледал повеќе, некој помалца. Секој го земат својот дел. Тогаш тие луѓе го злоупотребуваат оваа работа. Велат, ајде да се судиме во Куран. Не дека тој некој верник
Дека му одговарат одлично. Но вистинскиот верник, неговите недоразбирана, неговите спорови, секогаш ги врачат во секоја една работа, во Куранот и во Суннетот. Дали му одговарат или не му одговарат. Значи, ова е важна работа. Ова е важна работа. Во секоја една работа, да се вратиме назад, во Куранот и во Суннетот од посланикот, саллаллаху алейхи ва салам, за така да исчезне, значи, да исчезне тоа недоразбирање. Што вели Аллах субханаху ва таала? Иннама кана qaulul mu'minin idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun. Allah субханаху ва таала ги опишуваат овде вистинските верници. На вистинските верници, од нивните карактеристики се нивниот збор, нивните говори се кога ќе слушнат да се тие повикани кај Аллах субханаху ва таала и неговиот пекамбер, значи кај Куранот и Суннетот, за да осуди Куранот и Суннетот за нивните спорови недоразбирања, што да речат ејекулу, да речат тие семи'ана, слушнавме, ва ата'на, сме покорни. Улаика хумул муфлихун, вели Аллах, оние се тие кои се успешни. Значи тие се успешните, кои имаат успех во дуњалокот и во ахиретот. Кога ќе слушнат да им, ајде да му реши некој, секој на работа што имаме недоразбирање, да ја вратиме ова во Куран и Сунет, онма велит, слушнавме, сме покорни. Не велит кога ќе имам време, кога ќе станам постар, кога ќе се оженам, кога ќе имам 5 деца, треба да направа куќава едно, треба да направа тоа, и така натаму. Исто велит Аллах субханаху ва таала, фала ва раббик. Аллах се колни во себе си овде. Фала ва раббик. Не се колнам во твојот Господ, значи Аллах се колни во себе си. Ла ю'минун, тие не веруваат. Хатта юхаккимуке фима шаџара бајнахум. Додека тие Мухаммед тебе да те направат судија за оние спорови што ги имаат меѓу нив. Значи не се вистински верувачи тие, верници, додека да те направат тебе Мухаммед судија во оние спорови што ги имаат меѓу нив. И не само тоа. Сумма ла јаџиду фи анфусихим хараџан мимма қадайт. И да не имаат теснотија во нивните гради за она што си осудил. Значи прва работа го правиш пекамберот салаллаху алейхи ва салам судија во твоите недоразбирања. Втората работа што е? Кога ќе видиш нешто осудил пекамберот за таа работа, тогаш не чувствуваш теснотија во твоите гради. И третата работа исто ва юселлиму теслима. И тие се предаваат на тоа. На таа осуда се предаваат целосно. Значи, тоа се особините, карактеристиките на верниците. За тие да го направат пекамберот салаллаху како судија, кога ќе освои пекамберот, да не чувствуваат ништо, никаква теснотија во нивните гради и на тоа да се предадат целосно. Така се верниците. Биднилахи таала, уште еден мал дел ќе го дополниме во идниот дерс. Така се задоволуваме вечерва со толку и во идниот петок ќе продолжиме тука каде што сме застанати. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Не, брат. Видорхан, што направи што направи пушто интернетот, не може да се не знам дали су бил, Орхан знајте на интернетов негов. Чека да го, чека сега, Фарбун, чека сега.